अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आ तुसी अल्लाह दे हिफ्ज़ मान होवोगे। अल्लाह सानू दायमी उम्र अता करे। कुदरत दे इनामात दे सिलसिले च असीं जेह्ड़ा एह् निज़ाम शुरू कीता ताकि लोगों नूं पता लगे कि अल्लाह ने जो कुछ पैदा कीता साढ़े लिए अल्लाह ने की इनाम रखे हैं। अज तुहानूं दस्सांगे असीं खजूर दे मुतलक। ये खजूर इंतहाई सस्ता फल आ और पूरा साल मिलदा। ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਾਡੇ दीन ये कहता कि ਜਿਹੜਾ बंदा डेली 3-4 खजूरां खांदा ਉਹਦੇ ਤੇ एक तो गरीब नहीं होएगा, नंबर 2 ਉਹ जादू असर नहीं करेगा, नंबर 3 ਉਹਨੂੰ कोई मसाने की बीमारी नहीं लगेगी। अजकल प्रास्टेट ग्लैंड की बीमारी बहुत बढ़ चुकी है, लोगों के पेशाब बंद हो रहे हैं। ਇਹਦੀ वजह यही बनी है कि ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ फितरी खुराक ना अल्लाह की पैदा की हुई ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ गए हैं। खजूर का नबीज़ बना के पीता जाए ना तो सानू प्रास्टेट ग्लैंड की बीमारी नहीं लगेगी। बहुत सारे ऐसे मरीज असीं देखे हैं जिन्होंने डॉक्टर ने कहता तेन प्रास्टेट ग्लैंड का कैंसर हो गया, लेकिन उन्होंने किसी दसिया हकीम ने या खुद ही उन्होंने स्टडी की तिब्बे नबवी की, वो दसिया गया कि खजूर का नबीज़ बना के पीता जाओ। यानी कि बना तरीका यह है, कुछ बादाम पा लो, मगज़ पा लो, इनू ग्रैंड कर लो 3-4 खजूर, वो खाली पेट सुबह पानी पी लो। जर्मन के कोई बंदा थोनों ये मसाने की ना पेशाब की बीमारी वाला बंदा नहीं लभेगा। उसकी वजह की है, नबीज़ उन्होंने खुराक का हिस्सा बनाता। जो जंगा हुई ना उत्थे बिल्कुल इंसान यानी कि मर्द खत्म हो गए सी, औरतां ज़्यादा आ गई सी मैदान के, क्योंकि जंग तो नहीं गई, जंग हुई सी वसी पैमाने पर, मर्द बहुत फौत हो गए। उन्होंने फिर ना एक खजूर को इस्तेमाल किया वाफर मकदार च, जिहदी वजह ना सिर्फ कुछ पेशाब की बीमारी वाला मरीज़ नहीं बनया उत्थे, तो लोगों च ताकत भी बहुत आई और फिर आबादी च भी इजाफा होया। इजाफा होने की वजह अज फिर जर्मन फिर ताकत बन गया एक। लिहाजा यह खुराक ये मतलब जिथे अल्लाह ने भी जोर दिता, नबी पाक ने भी फरमाया, ये साढ़े च एक तो यह फायदा तुहानूं दस्सिया कि पेशाब के मतलब कोई बीमारी आ, यानी कि जो 50 साल तो उत्ते उम्र जाती है ना, जिहड़े ज़ईफ हज़रात आ उन्होंने पेशाब कतरा कतरा आने लग पैंदा। दवाई खाते हैं ठीक हो जाते हैं, दवाई छड्डदे फिर उत्थे ही। दवाई जिथे थोड़ा जिहा फायदा करती है उत्थे नुकसान भी करती है। उन्हें कुब के मुताबिक बिल्कुल बुढ़े च खत्म हो जाती है। वह की हल आ, उन्होंने सिर्फ नवीज़ पिलाया जाए। खजूर क्रश करो, 2-4 बादाम पाओ, 10 बादाम पा लो, थोड़े मगज़ पाओ, 1 चमचा तेल का पा लो, सफेद तेलों का, ये ग्रैंड करो, उस बाबे को पिला दो। जो 50 साल तो उपर हो जिन्होंने पेशाब कतरा कतरा आता या पेशाब रोकता नहीं, जो आता अगर ज़्यादा रोकन निकल जाता, ये इंशाअल्लाह पेशाब उन्हें कंट्रोल हो जाएगा, मसाना मजबूत हो जाएगा। और नबीज़ शुरू कर दें, ये शर्तिया गल आ, ये नबीज़ शुरू कर दें। मेरी दवाई कोई नहीं हैगी, कल मैंने इतराज़ करोगे जिस पैसे भरे से ठीक नहीं होए, नबीज़ शुरू कर दें। वो अगर पेशाब की बीमारी रह जाए तो मेरा फोन थले चलता होया तो मेरे गिला कर सकता भी यार तुसीं ये दस्सिया सी, असीं नबीज़ भी पिलाया लेकिन गल नहीं बनी। लेकिन पहले एक देख लैन कि वो बाबे उन्होंने शूगर ना हो। अगर शूगर आ तो फिर तुसीं तिल कल्ले ते बादाम ते मगज़ वो हिसाब न खुराक न 2-4 बादाम, 1 चमची तिलों की तो अद्धी चमची मगज़ों की, ये पिला के दिता जा सकता। लेकिन एक अद्धी खजूर भी दी जा सकती है, 2-3 खजूर कर लेना, वो पेशाब की बीमारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। एक होर मसला है कि जिहड़े शूगर शदीद है ना, वो यानी कि 450-400 शूगर हैगी, वो खजूर इस्तेमाल ना करन। जिहड़े दुबले पतले लोग हैं कहते असीं खांदे सब कुछ लगता नहीं, दुध भी पींदे हैं नहीं लगता, उसकी वजह बनती है कि आयरन जज़ब नहीं हो रहा होंदा। खजूर खाण नाल इंशाअल्लाह उन्हों का ना वजन नहीं बढ़ेगा, मोटे नहीं होंगे, लेकिन यानी कि जिस कद के हिसाब नाल वजन हैगा ना, यानी कि 1 इंच 1 किलो के हिसाब नाल उन्होंने वजन पूरा हो जाएगा, बिल्कुल फिट हो जाएंगे। खजूर का एक होर बहुत बड़ा फायदा है, जो अजकल असीं ना मसूही चीज़ां में नसदे हैं कि साड़ी रंगत का चेहरा रंगत ना मध्यम पै गई है। खजूर खाण की वजह नाल बंदे की उम्र घट लगती है, बेशक 50 साल का भी है ना, अगर वो खुराक उन्हें शामिल की खजूर में, वो छोटा लगेगा, वो 35 साल का लगेगा कि वो चेहरे की तरोताज़गी बरकरार रहेगी। क्योंकि ये कोई हकीम ने बनाई हुई चीज़ नहीं, कोई दवाइयाँ घोटियाँ, दादे ने घोटियाँ, वो पुत्र वेचता रहा, मुड़ के पुत्र करना पिया, वो पुत्रा वेचन आ गया, नहीं, ये अल्लाह ने बनाई चीज़ आ। अल्लाह की बनाई चीज़ जो अल्लाह ने दसिया, ये साइंसदाना ने रिसर्च करके कढ़िया मां हासिल किया, जो हासिल किया यही आ कि खजूर खाना चेहरा तरो ताज़ा रहा, चेहरे की रनाई बिल्कुल बरकरार रही है। बंदा 60 साल का भी हो जाएगा ना, लेकिन चेहरा बंदा चौको चमंद रहेगा, चेहरा उसका खुशनुमा रहेगा।
ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਰਹੇਗੀ, ਦਿਲਕਸ਼ੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਜੇ ਯੰਗ ਲੋਕ ਆ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਖਜੂਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਖਜੂਰ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਝੁਲਸ ਗਏ ਆ, ਰੰਗ ਭੜਕਣ 'ਤੇ ਆ। 25-25 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਾਲ ਝੜ ਰਹੇ ਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋਗੇ। ਜੋ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਫਰ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਖਜੂਰ ਵੀ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਜੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੋ ਦਾਣੇ ਖਾ ਲਏ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਮਿਕਦਾਰ ਫਿਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਸਫੋਰਸ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਆਇਰਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਦੀਆਂ। ਖਜੂਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਲੱਭਦੀਆਂ। 5 ਖਜੂਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 2 ਜਾਂ 3 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ, 200 ਜਾਂ 230-35 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਵੰਡ ਲਓ ਖੁਰਾਕ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ 5 ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਡੇਲੀ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਰੀਮ ਹੀ ਇੱਕ 200-400 ਲੱਭਦਾ, ਉਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਠੀਕ ਆ, ਛੱਡੋ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਜੂਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਇੱਕ ਫਿਤਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ। ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਮਸਨੂਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਇਮੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਦਾਇਮੀ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਜੀ ਕੁਤਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਕਦਾਰ ਘੱਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਖਜੂਰ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਲਈ, ਬੱਚਾ ਖਾਵੇ ਬੜਾ ਖਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਰ ਫਾਲਤੂ ਖਾ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਏ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਤਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਫਾਲਤੂ ਚੀਜ਼ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਖਜੂਰ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਅਜਵਾ ਖਜੂਰ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਜਵਾ ਖਜੂਰ ਸਣੇ ਗਿਟਕ ਪੀਸ ਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੀ ਅਜਵਾ ਖਜੂਰ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਵਿਕਣ ਡਿਆ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਅਟੈਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਇਹ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਅਜਰ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਆਮ ਖਜੂਰਾਂ ਵੀ ਪੀਸ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਾਵਟ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਅਜਵਾ ਖਜੂਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਖਜੂਰ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਆ, ਔਰ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ। ਕੁਰਾਨ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮਰੀਮ अलैहिस्सलाम ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਕਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਬਰੀਲ अलैहिस्सलाम ਆਏ, ਆਪ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗਿਆ, ਖੁਸ਼ਕ ਖਜੂਰ ਖੜੀ ਸੀ, ਖੁਸ਼ਕ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਉਦੋਂ ਕੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਡੁੰਡ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ। ਜਿਬਰੀਲ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹਿਲਾ। ਮਰੀਮ सलाम ਨੇ ਤਨਾ ਹਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਖਜੂਰਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਚਾ ਬੱਚਾ ਲਈ ਵੀ ਖਜੂਰ ਇੰਤਹਾਈ ਸੁਪਰ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਚਾ ਬੱਚਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਜਾਏ ਬੋਤਲਾਂ ਲਵਾਉਣ ਦੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ, ਤਾਜ਼ਾ ਖਜੂਰਾਂ ਖਾਣ। ਖਜੂਰਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਖਜੂਰ ਬਾਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀੜਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਅੰਬੀਆ ਕਰਾਮ ਨੇ ਖਜੂਰਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਵਾਫਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਸਾਹਬੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਰੀ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਖਜੂਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰੇਗਿਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਜੂਰ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਖਜੂਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੁਹਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਛੁਹਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ਾਰੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੇਮ ਸਲਾਹੀਅਤ ਖਜੂਰਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਛੁਹਾਰੇ ਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ਕੀ ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਦਿਆਂ ਲਈ ਖਜੂਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ, ਉਹ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਸਾਹਬਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹੀ ਇਲਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਜੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਸ਼ਾਮਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵਲੀ ਲੋਕ ਆਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਜੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਇਸਤਫਾਦਾ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੋ ਅਨ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਦਾਇਮੀ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।